व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम। जी डॉक्टर साहब, साडा अगला मैसेज आया है सऊदी अरेबिया तो वीर रविंदर सिंह जी का ये लिखते हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ते भैन नीलम कौर जी, मैं बटाले तो रविंदर सिंह, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं आप जी ने ये पूछना चाहता हाँ कि डॉक्टर अमरजीत सिंह जी होना ने एक एपीसोड विच कहा सी कि आनंदपुर साहब का मता जो लोकतंत्री तरीके नाल शुरू होया सी उस दा जवाब भारत ने गोलियां नाल दिता सी, तां फिर किहड़ा रस्ता साडे कोल होर बाकी है? कि असी आर्मी का गठन नहीं कर सकते जो इन्हां नूं सबक सिखा सके? इस मुल्क विचों सानूं इंसाफ मिल सकदा? इस मुल्क चों साडे सिखां दी जां तां मत मर गई है। ये कातलां तों इंसाफ मंग रहे ने, चोरां कोलों चोरी दा माल मंग रहे ने। मैं अपने वीरां नूं ये कहना चाहता हाँ, समय की जरूरत है, खालिस्तान समय की जरूरत है, नहीं तो सानू साडियां आउण वालियां पीढ़ियां कदे माफ नहीं करनगियां। हिंदू मानसिकता, हिंदू धर्म का जो मोरी है वह ब्राह्मण है ਅਤੇ बाकी उसके थले हैं। मैं बहुत वार अपने दोस्तों के मूहों भी सुनिया सी कि तुसी भी हिंदू ही हो, पर यह गल दिल नहीं मन्निया। एक दिल विच आया सी कि जे असी हिंदू हाँ तो सिखां नूं इन्नी बेरहमी नाल कतल क्यों किया गया? फिर मैं मंदिरां ते गुरुद्वारियां विच जाना शुरू किया ਅਤੇ एक तर्क के तौर पर उत्थे जाण तो बाद मैनूं ये पता लग्या कि ब्राह्मण दी जां हिंदू दी लड़ाई सिख नाल क्यों है। नंबर 1, असी हिंदू मुल्क विच रहिंदिआं मंदिर विच मत्था नहीं टेक सकते। दूसरा, सिख धर्म विच जात पात लई कोई भी जगह नहीं है। नंबर 3, साडे धर्म विच न्यारापन है जो हिंदू धर्म विच नहीं है, ਅਤੇ होर भी बहुत कुछ वखरा है। इस करके ही इन्हां दा सीना हर वेले अंदरों अंदर जलदा रहिंदा है ਅਤੇ सानू भी अपने धर्म का हिस्सा दसदे ने। जे कोई कहे कि ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੁਨਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ सोच ਨੂੰ बढ़ावा दे रहा है। जी डॉक्टर साहब। वीर रविंदर सिंह बटाले वाले जिहड़े कि अजकल सऊदी अरेबिया रहिंदे ने जी, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। उन्होंने सानू लिखिआ, उन्होंने बड़ी स्पष्टता दे नाल गल कीती है कि और साडे एपीसोड का हवाला दिता है कि भी असी तां भारत दे नाल रहना चाहुंदे सी। आनंदपुर दा मता जिहड़ा कि सारे राज्यां दे लई ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮਤਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਈਡੀਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ, ਫਰੀडम फाइटर, ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ मैं समझदा कि भी ये जिहड़ी स्पिरिट है आज़ादी दी, ये कायम रहनी चाहिए है। हालात जदों भी थोड़े बहुत तब्दील हुंदे ने, मैनूं भी ये लगदा हुंदा कि भी जिहड़ियां डिसाइसिव बैटल्स हुंदियां अखीर दे विच ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਜੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੈਟਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੈਸਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਨਾਰਕੀ, ਕਿਓਸ, ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ,
ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੈਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਵਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਕੁਅਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਬੋਰਨ ਅਨਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਜਨਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਰੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਰੀਨਾ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰਸਨਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 47 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਔਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਮੰਗਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਸਫਰਨ ਲਾਇਨ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਸਮਝੋਗੇ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅੰਨ ਵੰਡਿਆ ਆਸਮਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਸੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫੁਰਮਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 3 ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਜੋ ਆਣੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ, ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆਂ ਬਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦੇ ਵੈਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੀ TV 84 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਚੋਰੀ ਦੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੀ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਸਾਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅਸੀਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਦਰ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਈਨ ਕਲਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਦੱਸ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉੱਪਰ ਪਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।